टॉम अँड जेरी इज माय फेवरेट दिस थिंग कार्टून सिरीज. पण आता मला कोणी नाही घरात कंपनी करायला, सो मी बघतच नाही. चालू आहे का चॅनल? कार्टून नेटवर्क बंद झालं का? हो का? हा, पूर्ण चॅनल बंद झालं. हे पांचट आलं ना, क्रिश सायकल वाला तो. नाही, आता मला काहीच माहिती नाही. When my kids were small ना, I used to accompany them to watch all these things. And Blatta orientalis, चलो दूसरा मैं बताती हूँ. Blatta, BLATTA, Blatta orientalis. These are the two common cockroach species. एक पेरीप्लॅनेटा अमेरिकाना जो तुम्हाला स्टडी करायचा आहे ह्याच्याबरोबर. अनदर वन इज अ ब्लाटा ओरिएंटालिस इज अ कॉमन कॉकरोच. चला मी ही स्लाइड बदलते, मला कसं तरी होतं. ऑलराइट, सो दिस इज वंडरफुल. Okay. Yes, so all this is from the class insect, right? Yes. And the insecta is the largest class of animal kingdom, Animalia. This is, see this, आता मी हे सांगते. This is from the topic structural organization in animal. जे टिश्यूज आपण केल्या. Yes, and that time I said की आपण हे अंतर करू. So chapter number 7, this is from the chapter number 7. The remaining part of chapter number 7, we did only tissues, and this you will find on, and this is page number 111. Page number 111. ठीक आहे सर, आपण ते नंतर बोलू. आपलं रेकॉर्डिंग होतं ना. So insecta, that is the largest class, and this is a question from your animal kingdom. Which is the largest class? That is the insecta. And the very common species has been mentioned in your NCERT, Periplaneta americana. आणि असा सिंपल क्वेश्चन येतो, which is the common species, तरी आपल्याला आठवत नाही. So it's a Periplaneta americana, and the class insecta is also called as a hexapoda. Poda is a legs. Hexa 6, actually 8 असतं. ठीक आहे, 6 legs या कॉकरोचचा आपण कन्सिडर करू. ओके, सो हेक्सापोडा as well, right? These are the terrestrial animal, highly toxic, nobody like, but adapted to live in all habitat except the deep water seas. Deep water seas मध्ये नाही मिळणार, even you will get in the shallow water. So present everywhere, omnipresent. And so insecta मध्ये बरेच काही येतं अजून, म्हणून मी ते अॅनिमल किंगडमच्या वेळेस प्लॅन केलं होतं. बट नाव फ्रॉम दिस insecta we are going to study just a cockroach, Periplaneta americana. आणि बाकी सगळं मी NCERT चे स्क्रीनशॉट घेतलेले तिथे. सो वी आर डुईंग दिस ओनली ॲज पर NCERT. बॉडी इज डिवायडेड इंटू 3 टेगमॅटा, 3 sections. ओके, कसे आपण बघू ते. And they have the 3 pairs of legs. Stegmata and 3 pairs. Yes, 6 legs. So which 3 parts body is having? Yes, it is a abdomen. Yeah, it is a head, thorax, and abdomen are the 3 parts in which the body is divided. And body is said to be dorsi-ventrally flattened. Dorsal side वेगळी, ventral side वेगळी. So dorsi-ventrally, but the flattened. Okay. खूप अशी structured body नाही, it is dorsi-ventrally flattened. The study of insect is called as a entomology. हे पण महत्वाचं, जे महत्वाचं तेवढंच मी इथे टाकले with respect to animal kingdom. So the study of this is called as a entomology, study of insects. Right? ENTOMOLOGY. काय झालं? थंडी वाजली आज खूप. या बघू मागची स्लाइड झालं. Periplaneta americana was a native of the tropical American. So now it has become a cosmopolitan. Cosmopolitan is present everywhere. Bol. So it is in the kitchen, it
It is in hotels, it is in bakeries, it is in warehouses, and it is everywhere. आपल्याकडे सर्रास असतात. अमेरिकेत एक जरी कॉक्रोच त्या हॉटेलमध्ये सापडला तर त्या हॉटेलला सील करतात. आपल्याकडे so even we get this in Taj Hotel in their kitchen. I don't know who has inspected their kitchen. Who has inspected? चलो will not. नाही आपण नाही बोलायचं, हे रेकॉर्डिंग चालू आहे. We may be wrong. चलो. So this is a cockroach body which is divided into 3 parts. So this is हा त्याचा हेड आहे वरती. हेड is said to be hypognathous. हा महत्वाचा शब्द आहे. काय त्याचं बघू. hypognathous. येस. हायपोग्नॅथस म्हणजे काय, ही त्याची बॉडी आहे सपोज हायपो, आणि इथे असा खाली तो हेड आहे, असा डाऊनवर्ड आहे तो. तुम्ही कधी बघितलंय कॉक्रोचचा हेड आपला असा बॉडीच्या ऍक्सिस मध्ये, हा त्याचा असा खाली, ही बॉडी आहे आणि हेड असा खाली. सो कुठे दिसला कॉक्रोच तर त्याचं हेड नक्की ऑब्झर्व करा. सो दॅट हेड, आणि ह्याच्या तुम्हाला क्वेश्चन, सो दॅट हेड इज अ हायपोग्नॅथस. बॉडी सरळ आहे आणि हेड असा डाऊनवर्ड. सो दॅट इज अ हायपोग्नॅथस. जे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत ना, मी तुम्हाला समराइज करते फक्त, एनसीईआरटी मध्ये दिलं. देन विल सी द डिटेल्स. सो हेड इज अ हायपोग्नॅथस अँड विच इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल नेक. लिहायचंय. हेड इज मेड अप ऑफ 6 फ्युज्ड सेगमेंट. हे हेडच्या बद्दल महत्वाचं आहे. किती सेगमेंट आहे ह्याच्यावर क्वेश्चन येतो. एनसीईआरटी हॅज मेन्शन. सो इट इज 6 फ्युज्ड segments, and त्याचं जे माउथ आहे, that mouth is having specific name. It's called as a biting and chewing type of mouth. Biting and chewing. बाईट करतं, फूड त्यांचं, आणि chew करतं, हे दोन्ही प्रोसेस. सो द माउथ फॉर बायटिंग अँड चुईंग टाइप, याच्यावर पण क्वेश्चन येतो. and the head is hypognathous, mouth is directed downwards. So head is hypognathous. हे हेड बद्दलचे महत्वाचे पॉइंट्स ऑन विच यू गेट क्वेश्चन्स. राइट. चलो पुढे काय बघू. तो कॉक्रोच बघण्यापेक्षा हा जरा इतका वी कॅन टॉलरेट ऍटलिस्ट. चला पुढे परत येणार त्याचे चित्र. सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन. फायलम ऑर्थ्रोपोडा, क्लास इन्सेक्टा हेक्सापोडा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फॅमिली ब्लॅटिडी, आणि जीनस खूप सारे आहेत. मग आता हा एक पेरिप्लॅनेटा आणि स्पीसीज अमेरिकाना. सो हे जे क्लासिफिकेशन आहे बेसिकली ते पेरिप्लॅनेटा अमेरिकानाच आहे. आणि मी तुम्हाला दुसरी कॉमन स्पेसीज सांगितली कुठली, ब्लॅटिया ओरिएंटालिस. पण आपल्या एनसीईआरटीने हे म्हटलंय, आपण ह्याला स्ट्रेस करू. ऑर्थ्रोपोडा, क्लास इन्सेक्टा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फॅमिली ब्लॅटिडी, पेरिप्लॅनेटा अमेरिका. मॅम कॉमन स्पीशीजचं नाव परत रिपीट करता का प्लीज. पेरिप्लॅनेटा अमेरिकाना ही एक कॉमन कॉक्रोच आहे, आणि ब्लॅटिया ओरिएंटालिस अजून एक त्याच्या सोबत सांगून ठेवली. इफ यू गेट क्वेश्चन राइट 2 कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉक्रोच. सो दीज आर द 2 कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉक्रोच. येस मॅम. आता कॉक्रोच हे तुमच्या सगळ्या एनसीईआरटीचे स्क्रीनशॉट्स आहेत. कॉक्रोचेस आर ब्राउन ब्लॅक दॅट आर इन्क्लुडेड इन इन्सेक्टा फायलम ऑर्थ्रोपोडा. चला हायलाइट करत चला. आणि हे थेरॉटिकल आहे जास्त, ह्याच्यात लॉजिकल असं खूप कमी आहे. बोर नाही होणार. आपण जे लॉजिकल आहे ते एक्सप्लेन करू. क्लास इन्सेक्टा फायलम ऑर्थ्रोपोडा.
Okay. Other which color cockroach you can observe? So it is a bright yellow, red, green colored cockroach have also been reported in tropical regions. Size ranges from 1/4 inches. छोटे छोटे पण cockroach you might have observed in your kitchen also. छोटे पण आहेत आणि the big size. छोटे जरा ठीक असतात पण मोठ्यांची फार वाईट परिस्थिती होते. So till 3 inches and have the long antenna. Yes. चल पुढे चल. Legs and flat extension of the upper body wall and that conceals the head. Okay. They are nocturnal omnivores. Omnivores म्हणजे nocturnal म्हणजे हा. Omnivores is eating everything. Herbivores, carnivores, omni जे मिळेल ते खाऊन टाकतात. ओके. आणि नॉक्टर्नल म्हणजे रात्रीचे जरा बाहेर येतात जास्त. Because active during night, so nocturnal. Live in damp places throughout the world. Damp म्हणजे they have become the resident of human home and thus are serious pests and vectors of several diseases. Vector of several disease म्हणजे vector म्हणजे carrier. They carry so many pathogenic organisms. Mosquito नाही. Vectors मध्ये पण ह्याच्याबद्दलचं vector हा vector म्हणते. Cockroach म्हणजे what how it acting as a vector because it is carrying so many other pathogenic bacteria or viruses or organisms which can easily transmit to humans. म्हणून मी हा टॉपिक घ्यायला मला फार कंटाळा. म्हणून कदाचित मी मागच्या वेळेसचा रेकॉर्ड पण नाही. External morphology. The body of the cockroach, the way I said, it is head, thorax, and abdomen. Okay. Head is how many segments are fused in head? Yes, it is a fusion of 6. And the mouth is like hypognathous. Head आणि त्याला खाली mouth. So it is a hypognathous. हा खूप महत्त्वाचा शब्द आहे. Thorax is divided again into 3 parts. कुठले 3 parts? नाही एवढं केलेलं नसेल. Prothorax. It is a prothorax, mesothorax आणि metathorax. Okay, दिलाय का? It is a prothorax, mesothorax and metathorax. Right? Head मध्ये 6 fused segment आहे. Abdomen मध्ये so body is segmented. Basically into body is segmented. And abdomen is having the 10 different segments. त्याचं पण आपण classification करू. Abdomen is a 10 different segments. हो खूप पाहणं यांची जेवढे होतील तेवढे करू. त्यांची एक्झाम मग अॅनिमल्स ही सगळ्यांनाच काय मेडिकलला नसतं जायचं ना. वी हॅव बॉटनी, वी हॅव झुओलॉजी, वी हॅव इम्युनॉलॉजी, वी हॅव मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी, सगळे सेक्शन. वी हॅव बायोटेक्नॉलॉजी, वी हॅव जेनेटिक इंजिनिअरिंग. सो 12वी म्हणजे काय आपण ते स्पेसिफिक नाही म्हणजे ज्यांना जिकडे जायचं तिकडे जा. सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ एव्हरी फील्ड. So abdomen मध्ये there are 10 segments and आता मी क्वेश्चन विचारणार आहे related to biomolecule. Okay, their exoskeleton is chitinous and that is having which biomolecule? आपण हे केलेले. Go back and check in biomolecule. चला. They are the homopolysaccharide of exoskeleton of insect is made up of this chitin. होमोपॉलिमर ऑफ व्हॉट असं बायोमॉलिक्यूल मध्ये मला सापडेल. तुम्हाला सापडेल का बघा. नो तुम्हाला इतकं साचेल ना तुमची जर अशी सिच्युएशन आहे ना तर बिलीव्ह मी नेव्हर एक्सपेक्ट रिझल्ट फ्रॉम युअरसेल्फ. आता हे असं फटाफट आलं पाहिजे. चल मला सापडलं ऑन पेज नंबर 149. बघा तुम्हाला सापडतं गिव्हन यू क्लू.
आणि मी त्यावेळेस पण म्हंटल होतं. हा मग काय मॅम एक्झोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड. मग हा ऑर्थ्रोपोडामधलाच आहे ना, ओके नाही. मग एक्झोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड. सो आता पुढे जाऊ. सो हेड, थोरॅक्स अँड हे तुमचं एनसीआरटी. द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कायटिनस एक्झोस्केलेटन, ब्राऊन इन कलर, जो आपण पेरिप्लॅनेटा अमेरिकना स्टडी करतो. त्याच्यामुळे त्याचा तो मोठा कॉक्रोच डोळ्यासमोर प्रत्येक वेळेस आणायचा, ऍटलिस्ट हे करताना. And each segment of exoskeleton has hardened plate called as a sclerite. त्याच्या ज्या प्लेट्स आहेत, so that these sclerites are actually 4 in number. त्याचे जे डिटेल आहे, आणि मी ह्याच्याकडे पुन्हा पुन्हा येते, मी हे संपवलं नाही अजून कायटिनचं. हा स्केल्स नाही, ह्यांच्या बॉडीमध्ये ज्या स्क्लेराइट आहे, ज्या वरती जर कॉक्रोच कधी डेड झाला तर वरचं असं कडक होतं, बघितलंय का कधी? नाही. So that is a exoskeleton which is a hard, आणि ते जे आहे स्क्लेराइट वरचा. So that sclerite is having 4 different parts. आणि कॉक्रोचचे सोपे क्वेश्चन येतात, मार्क्स गिविंग आहेत. So these are 4. कुठले कुठले आहेत बघा. टर्गम is a dorsal pieces. डॉर्सल साइडला जे आहेत स्क्लेराइट, सो दॅट इज अ टर्गम. ओके. त्याच्यानंतर स्टर्नम, आपला स्केलेटन मधला नाही, ह्याचा स्टर्नम स्क्लेराइट. स्टर्नम हा डॉर्सल झाला, म्हणजे हा काय झाला, व्हेंट्रल. आणि थर्ड मी इकडे लिहिते. थर्ड इज अ प्ल्युरा. दॅट इज अ लॅटरल असल्यामुळे 2 असतील ना, इकडे आणि इकडे. सो हे किती असतील, 2, आणि म्हणून हे झाले 4. हा, आता पुन्हा बायोमॉलिक्यूल. सो द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड कायटिनस और चिटिनस, दोन्ही वेने प्रोनाउन्स करू शकता. एक्झोस्केलेटन, ब्राउन इन कलर, अँड दॅट exoskeleton. So इकडचा क्वेश्चन विथ बायोमॉलिक्यूल कॅन बी कंबाइंड अँड 1 क्वेश्चन फॉर नीट. So yes, the exoskeleton of cockroach is made up of dash and dash biomolecule. It's a polysaccharide. पुढे सांगा. Modified sugar, they have the building block amino sugar and chemically modified sugar, that is glucosamine. So modified sugar आहे का, modified आहे कारण शुगरला अमायनो ऍसिड आहे, म्हणून ग्लुकोजामाइन, ग्लुकोजामाइन, N-acetyl galactosamine. And exoskeleton of arthropod, for example, have a complex polysaccharide called as this chitin. 149 वर बघा, माझ्याकडे बघू नका. This complex polysaccharide is homopolymer. तिथे काहीतरी लिहिलं असेल, ऑनलाईन होते तेव्हा मला माहित नाही लिहिलं की नाही, आता लिहितात माझ्या समोर. काय लिहिलंय तिथे, विच होमोपॉलिसॅकराइड, ईश्वरी तू लिहिलं असेल म्हणून म्हणते, इथे पण लिहित चला. इट इज अ N-acetyl glucosamine, होमोपॉलिमर ऑफ. कुठे असतं N-acetyl glucosamine अजून, तू करतीये ना सध्या बायोमॉलिक्यूल. ओके. N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. वंडरफुल, चला थँक गॉड एवढं तरी आठवलं. अँड सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ, आणि हे कुठे असतं, हेटेरोपॉलिमर विच इज प्रेझेंट इन ऑफ प्लांटची सेल वॉल N-acetyl glucosamine आहे का, आता फटके देईल. मग प्लांटची सेल वॉल इज फंगी, मेजरली सेल्युलोज, पेक्टिन, हेमिसेल्युलोज, ते सगळे झाले ना. मग प्रायमरी सेल वॉल ते त्याच्यामध्ये नाही जाणार आहे मी आता. प्रायमरी, सेकंडरी, तुम्हाला सगळं नवीनच वाटेल. मग एक टॉपिक आपण 2 वर्ष शिकायचा. सो 38 years विल डू 12th ओनली. हो की नाही गार्गी. Cellulosic is a plant.
मॅम फंगी. हो फंगी. कायटीन आहे दॅट इज ओके. सो हे पण विचारायला पाहिजे होतं. येस कायटीन अजून कशात आहे? तो फंगस. पण मी विचारलं एन ऍसिटिल ग्लुकोझामाइन आणि एन ऍसिटिल म्युरॅमिक ऍसिड. येस येस NAM NAG NAM NAG आणि मग इथे अमायनो ऍसिड 4 आणि ते क्रॉस लिंक विथ CONH बॉन्ड. अमायनो ऍसिड म्हटले की ते जॉईन होणार पेप्टाइड बॉन्डने. कोण आहे? नाही नाही फ्लॅट नंबर 6 नाही. हा वरती जा. कोणाची सेल वॉल आहे एवढं सांगा. यू डिड सेल. हा सो आन्सर. दिस इज अ क्वेश्चन. NAM NAG. येस गौतम. गौतम डे 1 पासून एकटा गौतम होता तेव्हापासून शिकवते मी. चला प्रोकॅरियोट की युकॅरियोट एवढं सांगा. चला बॅक्टेरिया. एक्झॅक्टली. तू गुगल करतोय का बघ तू. आता नाही माहिती तर एवढा. व्हॉट. नाही त्याला आपण काय म्हणतो? त्याला आपण काय म्हणतो? नाउ टुगेदर वी कॉल इट ऍज बॅक्टेरियल. जसं फंगल सेल वॉल इज कायटीन, प्लांट सेल वॉल इज सेल्युलोज, बॅक्टेरियल सेल वॉल इज. ह्याला आपण काय म्हणतो? त्याचं डिटेल आहे त्या एका वर्डचं हे डिटेल. पण वाचत नाही ना फ्रिक्वेंटली. झाला आता 11वीचा सिलेबस. इट इज अ पेप्टिडोग्लायकॅन. Peptidoglycan, and so exoskeleton is chitinous made up of chitin, and that chitin is a homopolymer of. होमो म्हणजे काय? आता हे पुन्हा सांगू नाही ना. एकच 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 एक. So that is a N-acetyl glucosamine. Peptidoglycan or it is a muramic acid. पण त्याला म्हणायचो आपण म्युरिन. नॉट म्युरॅमिक ऍसिड, म्युरिन. किती? 4 questions you consider. 3 to 4 questions. Every topic is 3 to 4 questions. So see there are 90 questions. There are 38 topics. So roughly 2.5 म्हणजे 2 to 3 questions or 3 to 4 questions from each topic. प्रत्येक topic is important. So you can leave any one topic. ज्याच्यात तुमचं खूप नाही. बायोमॉलिक्यूल इज मार्क गिव्हिंग. यू डोंट लिव्ह बायोमॉलिक्यूल. नाही अॅनिमल किंगडम सोडा पण बायोमॉलिक्यूल करा. अॅनिमल किंगडम मध्ये इतके एक्झाम्पल आणि इतकं कन्फ्युजन, इतका टाइम कन्झ्युमिंग क्वेश्चन्स येतात. सो बायोमॉलिक्यूल कुठला बॉन्ड, कुठलं बायोमॉलिक्यूल म्हणजे इतकं सोपं येतं. इनफॅक्ट जो अवघड टॉपिक आहे त्याच्यातलं सोपं येतं. सो डोंट स्किप बायोमॉलिक्यूल. यू वॉच माय लेक्चर. आपण इतकं डिटेल घेतलेलं आहे. आय कॅन गॅरंटी यू. Now she is with us. So you watch our lectures of biomolecule and you compare the lectures where you are attending. You will find it is much more easy. चलो anyway, चलो पुढे जाऊ. So sclerite कळलं. What are sclerite? हे जे आहेत बघा त्याच्यावर जे हार्ड सगळं स्ट्रक्चर आहे या सगळ्या सेगमेंटवर किंवा पूर्ण कंप्लीट बॉडीवर त्यांचं एक्झोस्केलेटन बाहेरचं जे कव्हरिंग आहे that is a sclerite and that is very hard. Okay. Yes. Why hard? Because of this chitin. We call chitin म्हणते. You can say chitin also. So chitin, because of that chitin. Okay. So hard chitinous exoskeleton and which is a homopolymer of N-acetyl glucosamine. Her favorite question. Right? So this is the body of the cockroach and the diagram from your NCERT. चला पेज नंबर सांगा माझा गेला. 111. So this is the same diagram from your NCERT. Okay.
आणि सी पुढे काय म्हटलंय, हार्डन प्लेट कॉल्ड एज अ स्क्लेराइट, टर्गाइट डॉर्सली अँड स्टर्नाइट व्हेंट्रली. स्टर्नम आपण लिहिलंय, स्टर्नाइट इज अ प्लुरल, स्टर्नाइट व्हेंट्रली. Okay, and they are joined to each other by a thin flexible membrane which is called as a orthodial membrane. And हा पण शब्द महत्वाचा. हा सगळ्यांना एक्सेप्शन माइट बी देअर. सो दिस ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन काय आहे ह्याच्यावर पण क्वेश्चन येतो. सो काय आहे, व्हॉट इज ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन इन कॉक्रोच? नाही, सी ह्या ज्या स्क्लेराइट आहेत ना सगळ्या, स्क्लेराइट्स आर जॉईंड हा बाय द व्हेरी थिन अँड फ्लेक्झिबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ॲज दिस ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन. तिथे फिगर मध्ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन नाही दिसणार. हे जे सगळे इथे जॉईंट आहेत ना, इथे लॅटरली आहे, व्हेंट्रली आहे, त्यांच्यावर एक स्मूथ जो मेम्ब्रेन आहे दॅट इज अ ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन. ओके, आता मी ह्याचं प्रत्येक आपण एक्सप्लेन करणार आहे. हा फक्त डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दिलेला आहे. विल गो आहे. अरे पुढे का नाही जात? येस, नाउ द हेड. ओके, हेड इज, आता मी फक्त हायपोग्नाथस म्हटलं होतं. नाउ हेड इज ट्रायंग्युलर इन शेप. ओके, head is triangular in shape. It is called as hypognathous. NCERT म्हटलंय का बघा, म्हटलेलं असेल कुठेतरी, नसेल म्हटलं त्याच्यावर बरेच क्वेश्चन येतात. सो आय माइट हॅव रिटन दिस. Hypognathous because it lies hanging almost at right angle to the body with posterior wider part upward and the mouth parts directed downward. एवढं नका लक्षात ठेवू. हा बॉडी आहे, हा त्याचा इथे ट्रायंग्युलर शेप हेड आहे. सी हिअर यू कॅन सी दिस ट्रायंग्युलर शेप हेड. ओके, आणि हा जो त्याचा माउथ आहे तो खाली, अँड हेन्स इज हायपो इज बिलो. ग्नॅथा म्हणजे तो माउथचा पार्ट, ग्नॅथा जॉ. येस, अँड हेन्स इट इज बिलो. तो हायपोग्नाथस हँगिंग. आणि म्हणून तुम्ही बघितलं तर तो असा इकडे तिकडे हलवत असतो. कधी कॉक्रोचच्या मुवमेंटला ऑब्झर्व करा. नाही, शांत बसायचं, त्याला डिस्टर्ब नाही करायचं. ओके, सो हेड इज ट्रायंग्युलर इन शेप, लाइज anteriorly at right angle to the longitudinal body axis, formed by the fusion of 6 segment. मी ऑलरेडी म्हटले, त्याला हायलाइट करा. आणि म्हणून तो फ्लेक्झिबल असल्यामुळे तो सगळ्या डायरेक्शन मध्ये ओपन करणार आहे एनसीईआरटी. हा सराम बापूला अटक झाली ना, मी आता नेक्स्ट नाही येणार. सत्संग इन बायोलॉजी. सो इट इज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्झिबल नेक. सगळीकडे तो हलत बसतो. ओके, हेड कॅप्सूल म्हणजे हेड पार्ट इज बिअरिंग अ पेअर ऑफ कंपाऊंड आईज. ओके, त्याच्यापासून ज्या अँटीना अराइज होतात, अराइजिंग द अँटीना, and that antennae have a sensory receptor. So antenna are sensory in function. Sensory म्हणजे काय, त्या कुठे तुम्ही अँटीनाला टच करा, त्याचे जे अँटीना आलेले असतात त्याला टच करा, तो लगेच कळतो. बिकॉज दॅट हॅव अ, सो दॅट इज हॅव्हिंग सेन्सरी इन फंक्शन. ओके, आणि त्याच्याने तो सगळा इन्व्हायरमेंटचा सेन्स करतो. अच्छा, आता ह्याच्या आईज ज्या आहे दॅट इज हॅव्हिंग द मोझाईक इमेज दॅट कॅन सी ऍज अ, तुमच्या ह्याच्या काय म्हटलंय मला माहित नाही HSC ने, बट आईज इज हॅव्हिंग द ओमॅटिडिया ऍज अ सेन्सरी सेल्स. ओमॅटिडिया पुढे येईलच ते, पण इथे जे आईचा पार्ट आलाय म्हणून दॅट इज हॅव्हिंग, आईज इज हॅव्हिंग द ओमॅटिडिया सेल्स. ओमॅटिडिया. And many of the ommatidia is coming together to form the compound eye. Many of the ommatidia, simple, एक ommatidia is one eye, and so many ommatidia are coming together to form that compound eye. So eye structure, many ommatidia is coming together to form that eye structure, and that is giving the mosaic image.
आता आपण कॉक्रोचेस करू, कंपाऊंड आधी कॉक्रोच घेऊन करू. And the anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type. ते मी तुम्हाला समरी मध्ये ऑलरेडी सांगितलं. माउथ पार्ट्स कसे, इट इज फॉर बायटिंग अँड चुईंग टाईप. बाईट करायचं आणि चू करायचं. सो बायटिंग अँड चुईंग टाईप ऑफ माउथ पार्ट. हा पण एक सिंपल फेवरेट क्वेश्चन. ओके. And there are 5 parts. When I was doing my BSc first year मध्ये आम्हाला ते कॉक्रोचचे डायसेक्शन होतं आणि त्याच्यात ते 5 आमच्या एक्झाम मध्ये आम्हाला त्याच्यावर मार्क असायचे. ते 5 माउथ पार्ट्स काढायचे आणि ते स्लाइडवर अरेंज करून दाखवायचे. त्याच्यावर एक्झाम असायची आणि ते ज्याने केलं त्याला 100% प्रॅक्टिकल मध्ये मार्क मिळायचे. ओके. नाही सिंगल इंडिव्हिज्युअल एक्झाम इज इंडिव्हिज्युअल. सो कुठले कुठले बघा. द माउथ पार्ट्स आर 5. लॅब्रम इज अ अप्पर लिप, अ पेअर ऑफ मॅन्डिबल्स, किती झाले 3, पेअर ऑफ मॅक्झिला अँड अ लॅबियम. टंग इज अ हायपोफॅरिंक्स. पुढे डायग्राम दिलाय बघा एनसीआरटी. 5 आहेत तिकडे बघा. माउथ पार्ट्स, लॅब्रम, मॅन्डिबल, पेज नंबर बघा कुठला आहे 112. मॅन्डिबल 2, लॅब्रम 1, हायपोफॅरिंग्स 1, मॅक्झिला 2 आणि लॅबियम. 5 झालेत का? झाले ना. पेअर ऑफ मॅन्डिबल म्हणजे हा 1 हो ना. पेअर ऑफ मॅन्डिबल बघ, पेअर ऑफ मॅन्डिबल 1, पेअर ऑफ मॅक्झिली म्हणजे तो 2 आणि हे मधले 3 लॅब्रम, हायपोफॅरिंग्स आणि लॅबियम. हायपोफॅरिंग्स म्हणजे त्याची टंग. हायपोफॅरिंग्स इज ऍक्टिंग ऍज अ टंग. सो हे त्याचे माउथ पार्टच्या कॅव्हिटी मध्ये इन्क्लूड आहे. ठीक आहे. काय काय कळलं सांगा बरं आतापर्यंत, काय काय डिस्कस केला तर. मग मी एक कॉक्रोचचा डायग्राम काढणार. हा, मागच्या वेळेस एका मुलीने कॉक्रोच शिकवला आणि त्याच्यानंतर लवकर शिकवला होता आणि त्याच्यानंतर टीचर्स डे आला. तिने त्या कॉक्रोचच्या बोर्डचा फोटो काढून तो सगळीकडे टाकला होता. हो. तेव्हापासून मला ती आयडिया झाली. आपण इतके छान डायग्राम काढतो, त्याचे फोटोज घ्यायला पाहिजे बोर्डवर. ऑल राईट, चला काय काय आतापर्यंत केलं ते मला एक समरी 10 पॉइंट सांगा. काही पण सांगा, एनी 10 पॉइंट्स ऑफ समरी. आणि दुसऱ्याला कोणाला आठवलं ह्याच्या व्यतिरिक्त तर त्याने ऍड करायचं. चला हु विल स्टार्ट. गौतम केलं का आकाशमध्ये? सुरुवातीलाच मी सांगितलं. हा चला 10 पॉइंट्स मला फटाफट 10 समरी पॉइंट सांग. चल ईश्वरी, एक्झाम आहे तुझी. ते सगळं नका सांगू, 10 समरी पॉइंट सांग. नोटबुक मध्ये सिक्वेन्सनी जे लिहिलं असेल ते नका सांगू. माझ्याकडे बघा, आय टू आय कॉन्टॅक्ट and tell me the 10 points without looking into your notebook. Supposing I'm giving you write a short note on cockroach, bas simple. So what you will write till now? Okay. Nine. Head is formed by the 6 fused segment. कुठले? प्रोमेझोमेटा. माझ्याकडे बघ. लुक ॲट मी. ओके.
So that is each segment is a sclerite which is joined together by the orthopodial membrane. Hmm. 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 नंतर हेड is the hypo. Head is hypognathous. नंतर मध्ये triangular shape बोललेलं. Triangular shape. Mouth parts are of biting and chewing type. Compound आहे. Compound eyes with a single ommatidia is a single eye which is clubbed together to form the compound eye which is giving the mosaic image. त्याला image resolution त्याचं clear नाही. Okay. पण त्याची nocturnal vision ही clear because is a active at night. हाँ. Mouth के parts आहे labrum, labrum, medium. So labrum is which? Upper lip. Mandible. हे लक्षात ठेवायला लागेल. Labrum is a upper lip. Labium is a lower lip. Yes. Tongue is a hypopharynx आणि मग maxilla आणि mandible. Maxilla आणि mandible तर आपलं पण आहे ना. So ते तर लक्षात राहील ना. We also have maxilla and mandible. आहे ना locomotion and movement. Okay. So त्यांचं पण अपर लिप लोअर लिप झाले 4 आणि टंग झाले 5 पार्ट. The head thorax is 3 parts and the head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as a neck. हा त्याचा माउथ असा. So compound eye is made up of a single simple eye which is having the ommatidia cells. Maxilla, mandible, labrum, labium. आणि काय राहिलं ह्याच्यात? नाही 4च झाले ना. अजून एक राहिलं. Hypopharynx. Hypopharynx which is a tongue. ठीक आहे. हा डायग्राम तुमच्या एनसीईआरटीचा. तुम्हाला ते लेबल करता आलं पाहिजे. राईट. चलो. सो हियर ओके काय लिहिलं होतं खाली? Each thoracic segment bears a pair of walking legs. The first pair of wings arises from mesothorax. आता मी ह्याचा डायग्राम काढणार होतो. हे काढू मला आता जागा नाही का मी इथे स्क्रीनशॉट घेतो. ठीक आहे चलो सी इथे छोटासा डायग्राम काढते आणि तुम्हाला हे एक्सप्लेन करते. सो दिस इज अ हेड. आता ट्रायंग्युलर असतो हेड. तुम्ही तो थोडासा ट्रायंग्युलर काढा. ड्रॉ द डायग्राम. ट्रायंग्युलर शेप हेड. ओके दिस इज अ ट्रायंग्युलर शेप हेड. तर आपण त्याला थोडस इथे कंपाऊंड आईज दाखवू. सो हियर देर आर द कंपाऊंड आईज हियर. ओके आणि फ्रॉम वेअर द अँटिना इज अरायझिंग. दीज आर द अँटिना. काढा गौतम शेठ. नाही नको. कशाला पूर्ण झाल्यावर? अरे वा. This is a prothorax, right? This is the P लिहिते. Then this is a mesothorax, and this is a metathorax. बघा डायग्राम किती सोपा. And the body is little conical shape आणि मग हा झाला त्याचा abdomen. Abdomen